Chinmayi and welcome to yet another edition of Handloom Trails. It's been a while since our last trip to Siddipet with Sripada, and this time we are at this very lovely village about 70 kilometers away from Hyderabad called Puttapaaka. It's been a beautiful weather today. It's been rain-fed, rain-washed, rain-nourished, if you would say. And we are going to be entering into a weaver's residence and his loom where he works in Puttapaaka. And he's going to be explaining to us what's special about the handloom tradition, about the fabric and the weaving traditions that is intrinsic to Puttapaaka. So let's go. So we are at the residence, and this is their home come workplace. This is the residence of Goli Sambaya Garu, and he is a Rashtrapati Award winner for weaving. Especially this particular village, Puttapaaka, is very, very famous, and they have won so far 18 Rashtrapati Awards and 2 national awards for the tradition that they have been continuing generation after generation. However, when I asked the ladies of this village as to why they don't wear handloom, number one, it's expensive, and two, a lot of them, the next generation, at least the ones that are young today, they, even though they have a knowledge of this tradition, they have all gone out to pursue careers in software or somewhere else, simply because it makes no financial sense. They can't exist, they can't subsist, neither can they continue living or survive even with the kind of money that they make from weaving the saris that we so love. The question always remains, what can we do? And perhaps while we go about speaking to so many weavers and the women in these families, and one of the things that we need to understand is that the women are equal contributors to the labor that happens. They also know the craft, they are also completely involved with the making of the sari in labor, and they have they invest all the time in that the tradition as well, and also in teaching the tradition to the next generation. So we are going to be speaking to Sambaya Garu. So ఈ పుట్టపాక ఈ ట్రెడిషన్ ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్స్ కి ట్రెడిషన్స్ కి స్పెషాలిటీ ఏంటి? పుట్టపాక వచ్చేసి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డిజైన్స్ తయారు చేస్తుంది. మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకత డిజైన్లో అంటే ఆ పనిలో నాణ్యతని కనిపించడం అలా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. పుట్టపాక అంటే ఒక ప్రతిదీ కొత్తగా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక స్టోల్స్ తీసుకున్నాం, దుప్పట్టాలు, ఇట్లా ఒక చీరలనే కాకుండా రకరకాలైనటువంటి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ వచ్చేసి చిటికీతో అద్ది రంగులు అద్దేదాన్ని ఇక్కత్ అంటారు. అట్లా చిటికీ ఇక్కత్ ద్వారా తయారు చేసే విధానం పుట్టపాకలో తరతరాల నుంచి వస్తుంది. అదే చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఇంకా మంచి నాణ్యతగా డిజైన్ వేయటం. పుట్టపాక వచ్చేసి ప్రసిద్ధి నిలుం పేక, డబల్ ఇక్కత్ అనేది ఉంటుంది. అంటే నిలువు డిజైన్ ఉంటుంది, పేక డిజైన్ ఉంటుంది, నిలువు పేక కలిపినటువంటి డిజైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ మొగ్గ మీద చూస్తున్నారు, ఇది వచ్చేసి నిలువు డిజైన్తో తయారు చేస్తున్నటువంటి చీర. పేక వచ్చేసి సాదా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక మొగ్గ ఉంది, అది వచ్చేసి నిలువు డిజైన్, పేక డిజైన్ అండ్ జకాట్తో తయారు చేస్తారు. జకాట్ అంటే ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, దానివల్ల డిజైన్ వస్తుంది. ఇంకా నిలుం పేక అనేది ఉంటుంది. అంటే నిలుం పేక అంటే నిలువులో ఏ డిజైన్ అయితే ఉంటుందో పేకలో కూడా అదే డిజైన్ కట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ చేసి నేయడం జరుగుతుంది. అది చాలా క్రిటికల్ అయినటువంటి పనితనం. పుట్టపాక అంటేనే నిలుంబేకకి ప్రసిద్ధి. దానివల్ల మాకు ఈ పనిలో ప్రభుత్వం గుర్తించి జాతీయ అవార్డులు, పద్మశ్రీ అవార్డులు రావడం జరిగింది. పుట్టపాక వచ్చేసి ఒక 18 జాతీయ పురస్కారాలు అంటే రాష్ట్రపతి అవార్డ్స్, 2 పద్మశ్రీలు ఈ ఊరికి దక్కడం జరిగింది. ఈ పనిలో అంత నిబద్ధతగా తయారు చేస్తాం మేము. ప్రతి దాన్ని కూడా ఎలాంటి రాజీ లేకుండా రంగులు అద్దటంలో, క్వాలిటీ బట్ట తయారు చేయడంలో, పట్టులు మన పట్టు తీసుకున్నా, కాటన్ తీసుకున్నా కూడా మేము అట్లాగే తయారు చేయడం. పుట్టపాక అంటే ఒక బ్రాండ్ నేమ్ సంపాదించుకున్నాం. అది అట్లాగే కొనసాగుతుంది. మేము మా ఫాదర్ నుంచి నేర్చుకున్నాం, నెక్స్ట్ మా జనరేషన్కి కూడా ఈ పని నేర్పించాం. సో వాళ్ళు ఈ పని చేస్తూ చదువుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఇందులోనే ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డిహెచ్డి హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇది ఎటువంటి ఇది వచ్చేసి జకాట్ లూమ్ మేడం. ఇది డాబీ అంటారు. మనం మామూలుగా పేట్లకి వస్తే డాబీ అవుతుంది. సో పేటు మధ్యలో కొంగులో కూడా జకాట్ డిజైన్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి అవతల డాబీ వచ్చేసి అంచులకి డిజైన్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మధ్యలో ఉంటుంది, దీన్ని జకార్డ్ మిషన్ అంటారు. అది వచ్చేసి 120, ఇది వచ్చేసి 240 ఇట్లా కౌంట్ ఉంటుంది. 240 పిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లాగే ఇది ఏది డిజైన్ రావాలన్నా కూడా మనం ఈ డాబీకి ఈ డిజైనింగ్ మార్క్ అంటే ఈ హోల్స్ ద్వారానే మనకి డిజైన్ వస్తుంది. ఈ అట్టలో ఉన్న ప్రకారమే మనకి మన బార్డర్లో డిజైన్ కనపడుతుంది.
సో ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఆల్రెడీ ప్రీసెట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కొత్త డిజైన్, ఒక డిజైనర్ ఎవరైనా ఉంటే బయట ఉంటే సిటీలో ఉంటే వాళ్ళు ఒక కొత్త డిజైన్ మీకు ఇస్తే అది డ్రా చేసి ఇస్తే మీరు చేయగలుగుతారా? సో డ్రా చేసి ఇస్తే మళ్ళీ వేరే తీసేసి వేరే కొత్త ఆటలకి మేము ఈ పంచింగ్ వేస్తే ఆ పంచింగ్ మేము ఎలా అయితే ఇస్తామో దాని ప్రకారం మనకి డిజైన్ వస్తుంది కొత్తగా. సో ఇటువంటి ఒక ఇక్కట్ సారీ వేయడానికి హౌ లాంగ్ యూ టేక్ సార్? సో ఇది టేక్ టు 1 week to 10 days శారీ, ఫుల్ శారీ పూర్తిగా చీర నేయడానికి. ప్లస్ దీంతో చేస్తే కొంచెం రేట్ అవుతుంది, రోజు మీటర్ బాగా చేయగలుగుతాడు అనమాట. జకార్డుతో కుట్టుకుంటూ డాబీలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కొంచెం క్రిటికల్ అయినటువంటి పని ఇది. టై అండ్ డై అండ్ జకార్డ్. ఇంకా ఇంకొక లూమ్ ఉంటుంది, ఇంకా రకరకాల లూమ్స్ అంటే మనకి ఏదైతే రిపేర్ ఉందో అలాగే తయారవుతుంది. పుట్టపాకలో ఇది వస్తుంది ఇది రాదు అనేది లేదు, మీకు ఏది కావాలంటే మేము అది చేసిస్తాం. సో అలాగా మేము తయారై ఉన్నాం సార్. సో ఇది కింద వెళ్ళేటట్టు ఇది దేనికి సార్? ఇది వచ్చేసి ఇందులో కాళ్ళతో తొక్కే పెడల్స్ అంటే పాకోడి చెక్కలు అనేవి ఉంటాయి. 4 పాకోడి చెక్కలు ఉంటాయి. మామూలుగా ప్రతి మగ్గానికి 2 ఉంటాయి, దీనికి 4 పాకోడి చెక్కలు ఉంటాయి. 2 మగ్గం వేయడానికి అనుకూలంగా, 2 ఒకటి ఈ జకార్డు లేపడానికి, ఇంకోటి ఈ జకార్డ్ డిజైన్ వేయడానికి ఉంటాయి అనమాట. 4 పెడల్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి 2 పెడల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు, మళ్ళీ సారి 2 పెడల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు. ఇది మొత్తం కూడా మాన్యువల్ చేసేది. Guys, you know Srimukhi, she came with us to Siddipet and she's also brought us here to Puttapaaka today, and we are going to ask sir to explain how they go from an undyed yarn to this single color to those designs here that you saw another weaver remove those patterns and to a finished product. 27 inches ఇట్లా హ్యాంగ్ లా ఉంటుంది. Correct. దీన్ని సిల్క్ డై చేస్తాము. అదే వార్ప్ వచ్చేసి మనకి లెంగ్త్ వైజ్ వస్తుంది, 45 yards 30 yards ఇట్లా ఎంత అంటే అంత. దాన్ని మేము మాకు కావాల్సినటువంటి చీరలు అయితేనేమో ఒక 4 చీరలు ఫోల్డింగ్ చేసుకొని, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈ దుప్పట్టా తయారు చేసాం. దీన్ని కాదు, ఇది వచ్చేసి పళ్ళు పోర్షన్, బాడీ పోర్షన్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందో 2.5 మీటర్లు ఉంటుంది దుప్పట్టా. ఇది ఇందాక వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి ఇందులో 6 పీసులు ఉన్నాయి టోటల్. Wow! Can you feel the difference in the silk from Siddipet and? Yes. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు డబల్ ఇక్కత్ అని చెప్పాను కదా, నిలువు బేకా కూడా డిజైన్ ఉంటుంది. ఇది నిలువు బేకా డిజైన్, ఇది కూడా టేబుల్ మ్యాటే. ఇది కాటన్, బట్ ఇక్కడ తెలుపు ఉన్న షర్ట్ తెలిపే ఉంటుంది, టర్కైస్ అంటే ఆనందం ఉన్న కాడ ఆనందం, బ్లాక్ కాడ బ్లాక్, ఆరెంజ్ అట్లా. ఇది చాలా పనితనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి పని, అందరూ కూడా చేయలేరు దీన్ని. ఇది వాల్ హ్యాంగింగ్ కదా. So ఇది ఎలా చేస్తారు మరి? ది సర్కిల్స్ అండ్ ద గ్రేడియంట్స్ ఆఫ్, ఐ మీన్ it's so beautiful and you see the craftsmanship in what they have done and how they have gone about dyeing something like this, and it's clearly, I mean it's unbelievable. Sometimes I'm at a loss of words when I see stuff like that, but yeah. So this is the entire design and the length of the sari, and they have fixed the design. This is the warp, and this is what will go into the loom, and then they'll start weaving this into an entire length of a fabric. The beauty of this and how soft this is, the dyes, everything is done here in their homes, and these are all natural dyes as well, dyes that are safe for the skin. And this especially this trip to Puttapaaka has been a fantastic one, where I learnt a lot more about the traditions that they have been following, the challenges that they face, and hopefully there's something that we all can do as consumers to make sure that the traditions